تم نے لڑائیاں کی گھر کے اندر، 14 سال کے 5 پنے کے بعد ایک بیٹا دیے، 2 بیٹے دیے۔ ذمہ داری ہے کہ کل کو اس نے بڑے بڑے میدان اگر فتح کرنے ہیں، بنیاد اس کی اس کا پیو رکھے گا۔ میں نے اسے لڑنا سکھانا ہے اپنے آپ سے اور دنیا سے۔ کس طرح اس نے جوتیاں اٹھانی ہے اہل علم اہل دانش کی، یہ میں نے ڈالنا ہے اس کے اندر۔ تم نے اس کو سکھایا کہ پتر اگر تیرے پیو پورے کو 2 گڈیاں نے تو 4 گڈیاں لانی۔ پہلی یونیورسٹی ماں باپ کی ہوتی ہے۔ بچہ اپنے ٹھیک بھیجا، تم نہ بھی پالتے تو وہ صحیح ڈائریکشن میں جا کے کامل ترین اس کی تکمیل عین اس توحید پر ہونی تھی کہ وہ سرچشمہ ہوتا ان ساری مثبت توانائیوں اور قوتوں کا کہ وہ امام بنتا آگے۔ تم نے بچہ خراب کر دیا۔ وہ اگر برانڈڈ کپڑے پہنتا ہے تو بھی انگریز کے کپڑے پہنے نے، اسی پالنے رہے اور اندر کمپلیکسز کو، اس کی بنیاد نہیں رکھی کہ اس کا اصل وطن کیا ہے۔ اور وہ بچہ 10 سال کے اندر الجھنوں میں پیچیدگی اور کمپلیکیشن کا ایک مجسمہ بنا کے تم نے دیا۔ 12ویں 11ویں عمر کے اندر دیا تم نے کالج اسکولز کو۔ الحمدللہ ماشاءاللہ انہوں نے بھی بچہ بگاڑنے کے اندر کوئی کسر نہیں چھٹی۔ کالج یونیورسٹیوں میں منڈا خراب کر دیا۔ اس کو یہ محسوس ہوا کہ میں کسی کڑی کے نال لگ جاؤں گا تو میں کامل ہو جاؤں گا، بڑی گڈی آ جائے گی تو میں کامل ہو جاؤں گا۔ ایک جھوٹ کو پلا کے بچپن سے اس کو اتنا باغلا کر دیا اس قوم نے کہ وہ حل اصل جگہ سے نکال ہی نہیں پا رہا۔ ابویت کے اوپر اللہ نے کلام کیا ہے کہ ماں باپ ہوتے ہیں جو اسے اس حسن سے، اس وسط سے، اس نیوٹرل نیچرل بیلنس سے، اس وضاقتہ سے، اس وضع سے، وضع شیء علی موضعہ سے ہٹانے والے، اسے غیر فطری، ان نیچرل، کاسمیٹک ورژن، مصنوعیت کا شکار اور غیر اللہ کی طرف اس کے ماں باپ۔ پہلی یونیورسٹی ماں باپ کی ہوتی ہے جو اسے لے کے جاتی ہیں، اور جو بیدانی اور جو مجسانی اور نصرانی کا مقالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچہ ہم نے ٹھیک بھیجا تھا، تم نہ بھی پالتے تو وہ صحیح ڈائریکشن میں جا کے کامل ترین اس کی تکمیل عین اس توحید پر ہونی تھی، عین اس تعلق پہ ہونی تھی کہ وہ سرچشمہ ہوتا ان ساری مثبت توانائیوں اور قوتوں کا کہ وہ امام بنتا آگے جا کے۔ تم نے بچہ خراب کر دیا۔ تم نے اپنے نقائص، اپنی کمتریاں، اپنی کمپلیکیشن اور کمپلیکسز کی بیس کے اوپر تم نے اس بچے کے اندر غلط چیز اتاری۔ تم نے لڑائیاں کی گھر کے اندر۔ امریکہ کے ایک پی ایچ ڈی کی ریسرچ ہے ابھی چائلڈ سائیکالوجی کے اوپر کہ بچے کی نفسیات 4 سال میں مکمل ہو جاتی ہے، آگے تو فٹ پرنٹ ہے جو ساری زندگی وہ کرے گا۔ 4 سال تک بچے کے اوپر تم نے اس کی اتنی محنت ہے کہ ایک انسان کو انسان بنانا اور ایک انسان کو عبد بنانا۔ وبالوالدین احسانہ کے راگ لاپنے والوں کے لیے میرا ان کے اوپر یہ التزامی مسئلہ کہ بچہ تمہارے ہاتھ میں تھا 10 سال، اس کی مجھے دی ہے اللہ نے 14 سال بعد، 14 سال کے 5 پنے کے بعد ایک بیٹا دیے، 2 بیٹے دیے اللہ الحمدللہ۔ میں جاننا میں جس نہج تے انہوں تیار کرنا چاہنا، ذمہ داری ہے کہ کل کو اس نے بڑے بڑے میدان اگر فتح کرنے ہیں، بنیاد اس کی اس کا پیو رکھے گا۔ میں نے اسے لڑنا سکھانا ہے اپنے آپ سے اور دنیا سے کہ کل کو وہ ہلکے قلعے پہ ہاتھ نہ رکھے۔ اس کی بلاؤں سے، جن بلاؤں سے اس نے جنگ لینی ہے، آگے درویش بننا ہے، اگر اس نے کس طرح اس نے جوتیاں اٹھانی ہے اہل علم اہل دانش کی، یہ میں نے ڈالنا ہے اس کے اندر۔ میں نے اس کی ترجیحات سیٹ کرنی ہے، میں نے اس کی اصل بنیاد رکھنی ہے کہ تو نے جان کس مسئلے پہ دینی ہے، تو نے آکڑ کہاں دکھانی ہے، تو نے مزاج کہاں رکھنا ہے، کہاں تیرے اندر وہ علمی بنیادیں ہونی چاہیے کہ تکبر بھی کہاں جائز ہوتا ہے شرعاً، مجھے پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہم نے بچہ خراب کر دیا، ہم نے لحاظ نہیں کیا کہ وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 5 سال، 10 سال تم نے اس کو نفسا نفسی سکھائی۔ تم نے اس کو سکھایا کہ پتر اگر تیرے پیو پورے کول 2 گڈیاں نے تو 4 گڈیاں لینی نہیں۔ وہ اگر برانڈڈ کپڑے پہنتا ہے تو بھی انگریز کے کپڑے پہنے نے۔ وہ اگر انگریزی بولتا ہے تو پتر یو ہیو ٹو لرن دا انگلش لینگویج ایز ویل۔
उसी पाले रहे और अंदर कॉम्प्लेक्सेस को, उसकी बुनियाद नहीं रखी कि उसका असल वतन क्या है, उसको उसकी असल से नहीं मिलाया, फिर उसको असलुहा साबित नहीं किया, फिर उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह की तहरीक नहीं रखी, उसके खून में उसका कल्चर नहीं उतारा, उसको उसकी मिट्टी, उस मिट्टी से उगने वाला साग, उस साग के ऊपर वो मक्खन, वो सादी जिंदगी पिंडों द्यातों की, द ओरिजिनल नेचुरल लाइफ, मजों को मज नहीं समझाई तूने उसको, गोबर की थापियां नहीं सिखा सका तू उसको, तू उन्हें अंग्रेज बनाता रहा, इनसे इंप्रेस कराता रहा, मरूब होता रहा तू उस बच्चे के सामने इन दुनियादार लोगों से, और वो बच्चा देखता रहा, और तूने शफकत नहीं दी उसको, रहम नहीं दिखाया उसको, उसकी मां के ऊपर सरदारों की तरह, लीडरों की तरह हाथ नहीं रखा, बर्दाश्त नहीं किया, जब्त नहीं किया, और वो बच्चा 10 साल के अंदर उलझनों में पेचीदगियों और कॉम्प्लिकेशन का एक मुजस्मा बना के तूने दिया 12वीं 11वीं उम्र के अंदर दिया तूने कॉलेज स्कूल्स को। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, उन्होंने भी बच्चा बिगाड़ने के अंदर कोई कसर नहीं छड़ी। तुसी उन्हें सिखाया पुत्र कि तरक्की असल में नाम है दुनिया में चौधरी बनने का, दुनिया में नाम बनाने का, शरीके के ऊपर काबिज होने का, माल और दौलत के साथ किरदार नु छड़, किरदार को पसे पुष्ट रख, माल दौलत और हिस्सियत के साथ पूरी दुनिया में अगर तू बड़ा है तो तू बहुत चौड़ा इंसान है। और देख अंग्रेज ने कितनी तरक्की की है, अच्छी बात है, मानते जी बड़ा बड़ा काम किया, मैं जानना उन्होंने बड़ा बड़ा काम किया। हम क्या इतने छोटे हैं, इतने बोने हैं कि अगले की तरक्की नहीं मान सकते, लेकिन अपनी असल भी कोई चीज होती है, गैरतमंदों की कोई असल होती है कि अगर अगला भारी भी है तो वो फिर भी जानता है कि मैंने इतना हल्का नहीं आना अगलों के आगे। यही चीज कम मिन फियतिन कलीलतिन से गलबत फियतिन कसीरा कराती है इंसान से, कि किल्लत कसरत पे गालिब होती है, गैरत की बेस पे आगे भेजने अल्लाह की शर्त है। अगर बराबर के 2 पट्टे होंगे फिर क्या जोर लगना है। कॉलेज यूनिवर्सिटियों में मुंडा खराब कर दिया आपने, उन्हें सेंस ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है। उसको ये महसूस हुआ कि मैं किसी कुड़ी दे नाल लग जाऊंगा तो मैं कामल हो जाऊंगा, मैं इश्क आशिकियां दे अंदर लग जाऊंगा तो मैं कामल हो जाऊंगा, बड़ी गड्डी आ जाएगी तो मैं कामल हो जाऊंगा, मेरे को डिग्रियां दे अंबार लग जाएंगे तो मैं कामल हो जाऊंगा। I will get actualized if I get attached and master this cosmetic world. मैं इस मसनूई दुनिया को मास्टर कर गया, दुनिया मेरे पैरों में आ जाएगी, सुकून और इत्मीनान और राहत और फराह मेरा कामल हो जाएगा। और कमजोर बुनियादें, कमजोर अकीदे, कमजोर नजरिए, कमजोर खानदान, कमजोर सकाफत और कमजोर तरबियत की वजह से उसे यह नहीं पता चला कि इमामत और क़यादत की असल बुनियाद असातिज़ा है, रूहानी कदावर शख्सियतों के जूते हैं। और वो लगा रहा, और तू भी लगा हुआ आज मेरे बच्चे। फिर वहां सुकून नहीं मिला तो सिगरेटें शुरू हो गई, वहां नहीं मिला तो नशे शुरू हो गए, वहां नहीं मिला यहां छलांग, कभी वहां छलांग, कभी ला इलाहा वला इलाहा, ना इधर ना उधर, ना इधर ना उधर। एक झूठ को पिला पिला के बचपन से उसको इतना बावला कर दिया इस कौम ने कि वो हल असल जगह से निकाल ही नहीं पा रहा। वो फिर उस गम चक्कर के अंदर सोच रहा है कि इसी झूठ के अंदर से सुकून निकलना है, इसी झूठ के अंदर से मेरी तकमील और तजमील और तहसीन होनी है। और वो फिर 2 कदम आगे, फिर 2 कदम दुनिया खाने के लिए फिर आगे। और आपको 18, 20, 22 साल का आदमी मिलेगा आज के दौर में, भीख मांग रहा होगा पब्लिक रिकग्निशन, मैं मशहूर हो जाऊं, शायद मैं मशहूर हो जाऊं, टिकटॉक पे फजूल हरकतें कर लूं तो मैं कोई बड़ा बन जाऊंगा कोई माशरे में। और सकाफत, तमीज, अदब, अखलाक के परखच्चे उड़ा दिए हमने सिर्फ अपने आप को मनवाने के। मैं 2 नंबरी से ऊपर आ जाऊं, मैं झूठ बोल के ऊपर आ जाऊं, बढ़ जाए जाके कहीं पर भी किरदार कोई शय नहीं होती, लिहाज कोई शय नहीं होती, इंतजार कोई शय नहीं होती। ना किसी ने फलसफा इंतजार सिखाया,
यूसुफ का उस जेल के अंदर। ना किसी ने फलसफा इर्तिफा सुनाया, ना फलसफा मेराज समझाया, ना दफन होना सिखाया, ना गुमनाम होना सिखाया, ना बदनाम होना सिखाया। और ताबड़तोड़ अमले चल रहे हैं। मैं इसी गेंडे की तरह दीवार पे सर मारे जा रहा है कि मैं इससे ही कुछ पुट लूंगा दुनिया।